हरिबोल श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 29 अध्याय। देवहूति उवाच भोनाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान जे ज्ञाने भक्ति प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई महत आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण যথা সাংখ্যরে অছকহি তো ভক্তি মার্গকু চিহ্নাই বিস্তারি কহ প্রভু মতে সংশয় নরহু মচিতে যাহা শুনিলে প্রাণী প্রাণ বিরক্তে ভজে নারায়ণ জীবর জন্ম মৃত্যু দুই এলোক মানঙ্কর হই তাহা কহিবা মহাবাহু কাল স্বরূপ আদিকে কাল স্বরূপ যে ঈশ্বর সমস্ত আত্মারে গোচর মহাপ্রভাব হি যাহার যা ভয়ে পুণ্য করে নর। হরি বল সে কথা নির্ণয় করিণ কহিবা হেউ নারায়ণ এ দেহ মিথ্যা বলি পুଣି স্ত্রীপুত্র সত্য প্রায়মণি এ ভব সংসারর তমে জ্ঞান চক্ষুକୁ ঢাঙ্কি ভ্রমে এ কর্ম মার্গরে আসক্ত মিথ্যা সংসার মণি সত্য এ লোক উদ্ধার নিমন্তে আপন সূর্য এ জগতে কৃপারে উদয় হইଅছ এ ঘেনি দিশুছ প্রত্যক্ষ কাଳରୁ ନିସ୍ତାର ଉପାୟ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନର ହରି ବିନାଶ ଜ୍ଞାନ ତିମିରି। ହରି ବୋଲ ମୈତ୍ରବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ଦେଇ মাতা বচনে ভাবগ্রাই কহন্তি অমৃত বচন যেনে সন্তোষ মাতা মন। হরি বল ভগবান বাচ শুণ জননী স্থির মনে যে জ্ঞান ভক্তির লক্ষণে বহু প্রকারে ভক্তি যোগ জ্ঞানী সাধন্তি মোক্ষ মার্গ স্বভাব গুণে যুক্ত হই
नाना संकल्प मने ध्यायी सात्विक राजस तामस गुण प्रवाहे जे प्रकाश दंभ मत्सर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई पर पर भेद बुद्धि तामस गुण ए प्रसिद्धि ए भावे मते जे बजई तामस भक्ति ताकू कही विषय भोग से बांछई एघेनी भोगासक्त होई जस ऐश्वर्य जे बांछई से बुद्धि भेद पर होई प्रेम रे प्रतिमा रे मते जे पूजे भक्ति भावे नित्य से भक्ति राजस बोलाई जेणु से राजपद पाई बाह्य अंतरे माया तेजे केवल विष्णु भावे भजे फल न बांछी कर्म करे भेद दरसी नहे परे ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्ग रे जे प्रचरे सर्वत्र देखई समान सात्विक भक्ति ताकू जान अधम मध्यम उत्तम एणु त्रिविध भक्ति क्रम श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चन वदन दास्य संख्या भाव आत्मर्पण अंग नव एही प्रकारे नव नव सगुणा एकाशी भाव एवे कहिबा माता सुण निर्गुण भक्तिर लक्षण विष्णुर गुण गुणी जेवे रमपुल के तनु द्रवे आनंदे अश्रु नेत्रो बहे कंठ गदगदे वाणी कहे चेतना बुद्धि अहंकार जे भूत भविष्य गोचर मोहर गुण कीर्तिमान नित्य जय करई श्रवण मुहि जे सर्वगृहाश्रये विच्छेद नहीं किबा मोहे हेमंत भावे जे भजई कर्म बंधनु मोक्ष होई ए सर्व हरि भावे माने गंगा समुद्र मिले जन्ने से रूपे मोर देहलीन भक्ति भाव रे होई जन निष्काम मार्गे आत्मज्ञान सर्वत्र देखई समान पुरुषोत्तम भावे भजी परम आत्मा मने जी निर्गुण भक्ति ଏହା कही अपरे शुण मन देई समीप्य सारूप्य एकत्व सालोक्य ईश्वर्यमत ए आदि जेते मते मुक्ति तेणे सन्तोष नुहे मति मोर सेवन बिना केही भक्त सन्तोष मोर नाही एते प्रकारे भक्ति जोग साधन्ति प्राणी मोक्ष मार्ग जेबे त्रिगुण कुजिणई मोहर भाव कुल भई क्रिया जोगरे निष्कामरे
ମତେ ସେବନ୍ତି ଜବାନରେ ହିଂସା ବିହୀନ ଯେ ନିଷ୍କାମ ନିତ୍ୟ ଭଜଇ ମୋର ନାମ କେ ଅବା ମତେ ପୂଜା କରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନେ ନିରନ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପ୍ରମାଣ ମୋର ପ୍ରତିମାରାଧନ ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ଦେଖ ଇଏ ଆତ୍ମାର ସମାନ ଯମ ନିୟମ ମାର୍ଗ ସାଧି ମହତ ଜନେ ମାନ୍ୟ ବିଧି ଦିନରେ ଅନୁକମ୍ପା ବହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ମୋହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଜର୍ବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପୁଣ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପରାୟଣ ମୋହର ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଣ ମୋର ଗୁଣ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ମତେ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମନ୍ତେ ପବନର ବଳେ ଗନ୍ଧ ଆସିଣ ଘ୍ରାଣେ ମିଳେ ସେ ରୂପ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ କରଇ ଆୟତ ମୁଁ ସର୍ବଭୂତର ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଗୋଚର ଏମନ୍ତ ଭାବ ମୋର ଛାଡ଼ି ଯେ ପୂଜେ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ପଡ଼ି ସେ ଯିବେ ଦୟା ନ କରଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜେ ମନେ ଧ୍ୟାଇ ଭସ୍ମରେ ହୋମ ସେ ଯେମନ୍ତ ତାହାର ପୂଜା ସେହି ମତ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯେ ଅଟଇ ଏମନ୍ତ ଭାବ ନ ଜାଣଇ ଯେ ଯିବେ ବଦ୍ଧ ବୈର ହୋଇ ସେ ଶାନ୍ତି କେବେ ନ ଲଭଇ ମତେ ପୂଜଇ ଯେବେ ସେହି ତାର ପୂଜାରେ ତୋଷ ନାହିଁ ସର୍ବଭୂତରେ ସ୍ଥିତ ମୁହିଁ ଯାବତ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣଇ ତାବତ ଥାଇ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ପୂଜିବ ପ୍ରତିମାଦରେ ପର ଏକ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର କରେ ଯେ ଦୁରାତ୍ମା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥୁନ ତରଇ ସଂସାର ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମୁଥାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଯେ ସୁସାଧ୍ୟେ ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବ ଦେଖେ ସଂସାରୁତରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅଜୀବ ତହୁଁ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବରେ ପ୍ରାଣ ଯେ ଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣରୁ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ତହୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣରୁ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ତହୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଣରେ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ରସ ଗ୍ରହଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣେ ଭ୍ରମରାଦି ତହୁଁ ସର୍ପାଦି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ରୂପରେ କାକ ଆଦି ଯେତେ ତହୁଁ ଉଦୟ ଦନ୍ତବନ୍ତେ ଆପାଦ ଠାରୁ ବହୁପାଦରୁ ଚତୁଷ୍ପଦ ଦ୍ୱିପଦ ମନୁଷ୍ୟାଦି ଜାଣ ଏକୁଆର ଏକ ଏ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ବେଦଜ୍ଞ, ତହୁଁ ଅଧିକ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ। ତହୁଁ ସଂଶୟ ଦୂରକାରୀ, ତହିଁରୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରି। ତହୁଁ ଅଧିକ ଅଟେ ସେହି, ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ। ମୋହର ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରେ, ଆତ୍ମାରେ ଭାବ ନିରନ୍ତରେ। ସକଳ କର୍ମ ସମର୍ପଇ, ମନ ସହିତେ ମୋର ତହିଁ। ଏ ସର୍ବଭୂତେ ବିଜେ ମୋହି, ବହୁମାନନ୍ୟରେ ନମଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ, ତା ହୃଦେ ବିଜେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଅଘତିମିର ନାଶନ୍ତି। ହେ ମନୁତନ ୟାଗ ଶୁଣ, ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମତେ ଧ୍ୟାଇ, ଯେ ମତେ ହୃଦଏ ଦେଖଇ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁଲ ଭଇ, ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାଇ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ। ମନରେ ବହୁମାନ କରି, ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଭବବାରୀ। ସେ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସାର, ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ପର। ତାର ଉପରେ କେହି ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅନ୍ତ ସେହି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସମସ୍ତ, ସେ ଦୈବ ବଲିଣ କଥିତ। ବସ୍ତୁଭେଦର ଯେ କାରଣ, ତାହାଙ୍କୁ କାଳ ବୋଲି ଜାଣ। ଅଦ୍ଭୁତ କାଳର ମହିମା, ଭମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଜାଣିମା। ହରିବୋଲ। ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଭୂତେ, ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟଗତ, ନିରତେ କରୁଅଛି ଗ୍ରସ୍ତ। ତାହାର ତହୁଁ ଭୟ ପାଇ, ନିରତେ କମ୍ପୁଅଛି ଦେହି। ବିଷ୍ଣୁର ନାମାନ୍ତର କାଳ, ସେହି ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ। ହେମାତ କାଳର ମହିମା, କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଜଗତ ବଶ ଯେ କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କାଳ ବଳେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଯାର ନାହିଁ, ବିନାଶ କରେ ସର୍ବଦେହି। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ଭଏ, ନିରତେ ପବନଟି ବହେ। ଯେ କାଳ ଭଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପେ, ଭ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଆପେ। ଯାହାର ଭଏ ମେଘଗଣ, ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯଥାକ୍ଷଣ। ଯାହାର ଭଏ ତାରାଗଣେ, ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଗଗନେ। ଯାହାର ଭଏ ବୃକ୍ଷଗଣ, ଲତା ଔଷଧି ଶସ୍ୟମାନ। ଯଥା କାଳରେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ, ଫଳନ୍ତି ଫୁଟନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ଯାହାର ଭଏ ନଦୀଗଣ, ବହୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଉଦଧି ଯାହାର ଭୟରେ, ଅଦ୍ୟାପି କେବେ ନ ଉଛୁଳେ। ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭଏ ପୁଣ, ସମସ୍ତ କରଇ ଦହନ। ଯାହାର ଭଏ ଗିରିବଣ, ଧରା ସହିତେ ସେ ନିଶ୍ଚଳ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ, ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ। ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା, ସପ୍ତ ଲୋକକୁ ଠାବ ଦେଲା। ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସପତା ବରଣ ସಮೇତ।
ଦେହକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ପ୍ରାଣକୁ ଧରି ନ ବହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ, ସଚରାଚର ଯେ ବିୟାଣ। ଯାହାର ଭୟେ ବାରମ୍ବାରେ, ସର୍ଜନା ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ସେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଅନନ୍ତ, ଆଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଅସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ, ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭାବ ବହି। ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ, ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ନାମ ଧରେ। ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ, ଗୁଣ ସୀମା। ମୋର ଭକତ ଜନେ ଯହିଁ, କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସୁଜନେ ଏଣେ କରମତି, ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି। ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ, ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ପୁରାଣ ରସମୟ ଗୀତ, ହରିବ ସକଳ ଦୁରିତ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कपिलाय साधनाष्टानं नाम अष्टाविंशोऽध्याय। हरि बोल।